नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा चंदन यात्रा माने कौन। अक्षय तृतीया दिन किपरि लड्डू गोपालंकु चंदन लागि करा जाय थाए एवं श्री मंदिर रे महाप्रभु को चंदन सेवा दिया जाय थाए। एही चंदन यात्रा अक्षय तृतीया ठारू आरंभ हुए एवं श्री मंदिर रो परंपरा अनुसार 42 दिन जाए चंदन यात्रा हुए एवं 21 दिन नरेंद्र पोखरी रे एवं आउ 21 दिन श्री मंदिर रे होई थाए। आसंतु प्रथमे आमे लड्डू गोपाल को घंटी किंबा ताली मारी उठे देबा एवं गोटिए थाली रे किछि स्वस्तिक किंबा स्टार किंबा ओम जेकोसी शुभ चिन्ह करी किछि तुलसी पुष्प बिछे देई कान्हांकु एक सूता वस्त्र पिंधे दबा एवं सेही थाली रे स्नान करे दबा एवं उल्लग्न होई केबे ठाकुरंकु स्नान करा जायनी। छोटिया रक्षा सूत्र भी हो कांधरे दिया जाय थाए। प्रथमे आमे किछि जल एवं पंचामृत एवं किछि घिओ एही समस्त पंचामृतर सामग्री रे आमे स्नान करे पारिबा। दही हळदी ठाकुरंकु प्रिय एही सबु सामग्री रे भल भावरे कान्हांकु स्नान करा जाय थाए एवं स्नान परे भलरे आमे कान्हांकु घर्षण करा जाय थाए एवं एहा द्वारा कान्हांकु शीतलता मिली थाए। काहेकि एही सबु करा जाय थाए कारण एही दिन बैशाख मासरे प्रचंड खरारु रक्षा पाइबा पई एवं शरीर को शीतलता बा ठंडा लागिबा पई एही शीतलीकरण व्यवस्था करा जाय थाए एवं स्नान परे भल भावरे पोछि देबा एवं शीतलता शरीर को चंदन देई थाए। तेणु घोरा चंदन अत्यंत शुभ होई थाए एवं घोरा चंदन रे किछि गोलाप जल किछि अगुर अष्टगंध एवं हळदी केसर चंदन अत्तर कर्पूर जायफल एही सबु शरीर को ठंडा देई थाए। तेणु एही सबु को मिश्रण करा जाय थाए एवं एहा ठाकुरंको शरीर रे लेपन करा जाय थाए एवं एहा जेतेबेले लेपन करा जाए सेतेबेले श्री मंदिर रे महाप्रभु एवं घरे जेतेले आमे लड्डू गोपाल को लगेबा एक सूता वस्त्र पिंधेई आमे लगेबा। प्रथमे मस्तक रे चंदन लगा जाय थाए तापरे धीरे धीरे पूरा शरीर रे चंदन लगा जाय थाए। एही चंदन सबु बेले आम शरीर को शीतलता देई थाए। तेणु चंदन लेपन करिबा अत्यंत शुभ मध्य होई थाए। अक्षय तृतीया दिन एहा आरंभ होई थाए एवं ज्येष्ठ मास स्नान पूर्णिमार आग दिन पर्यंत अनुष्ठित होई थाए। चंदन महाप्रभु को बहुत भल लगी थाए। चंदन द्वारा ठंडा प्रदान होई थाए। आमको जेतेले गरम लगी थाए आमे एसी लगे थाउ किंतु महाप्रभु को आलट लगी करा जाय थाए। आलट माने होची बिंछणा रूपार एक बिंछणा जेउ बिंछणा 20 केजी रूपा बेंट विशिष्ट एवं 3 जन महाप्रभु को बिंछी थांती एवं सिंगारी सेवक माना एहाकू अध घंटा पर्यंत महाप्रभु को बिंछी थांती एवं तापरे आमे ठाकुरन को भल भावरे श्रृंगार करे दबा। श्रृंगार ठाकुरन को अत्यंत प्रिय। तेणु जेमिति हेले भी ठाकुरन को भलरे तांकर मुकुट बेकर माली एवं हातरे पाउंजी गोड़रे एवं तुलसी अर्पण करा जाय थाए। एही समय रे एई चंदन लेपन समय रे ठाकुर पाट वस्त्र पिंधि न थांती सूता वस्त्र पिंधि थांती। सूता वस्त्र देह को आम शरीर को ठंडा लगी थाए। तेणु सूता वस्त्र परिधान करा जाय थाए। एही दिन लड्डू गोपाल को आमे पाउंजी देबा अत्यंत शुभ होई थाए। रूपार पाउंजी देबा आहुरी शुभ होई थाए एवं तुलसी प्रभु को अत्यंत प्रिय। जेमिति हेले भी तुलसी महाप्रभु किंबा आमर लड्डू गोपाल बाल गोपाल को तुलसी एवं बंसी
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବଇଁଶୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ତାପରେ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିକି ଏହି ଭାବନା ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛେ ସେହି ସମସ୍ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାଲ ଲଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଛତୁଆରେ କିଛି ତୁଳସୀ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବାସ୍ନା କର୍ପୂର କିଛି ମିଶାଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଲଡୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଲଡୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଏହି ସମୟରେ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏବଂ ସେହି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ବେଶ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାହାଣରେ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାମରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଏଇଦେବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ପଇଡ଼ କିଛି ଦେବା ଏବଂ ମିଠା ଜଳ କିଛି ଦେବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ମିଠା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ସେବନ ପରେ ମୁଖକୁ ପୋଛିଦେବା। ତାପରେ ଆଳତି ଠାକୁରଙ୍କର କରିବା। ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ହରିଦାସ କି କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଷ୍ଣାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହିଭଳି ଆଳତି ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ଟିକେ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେବା ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଏବଂ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଯେତେ ଭୋଗ ଅଛି ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଭାରି ଜିନିଷ କିଛି ପିନ୍ଧିକି ଶୁଆଯାଏ ନଥାଏ ଏବଂ ଭାରି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏନି। ହାଲୁକା ବସ୍ତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲରେ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ା ନେଇଯିବା। ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଦା କରି ଆମେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିବା। ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦନଟି ଆଉ ଟାଣି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚନ୍ଦନକୁ ବାହାର କରି ସେଇ ସ୍ନାନ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୂତା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏକ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ଏହିଭଳି ସ୍ନାନ ଠାକୁର ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣି ବିମାନରେ ବସି ତାଙ୍କେ ସେହି ନୌକା ବିହାର ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ମଣି ବିହାର ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣି ବିମାନ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇନଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେହି ମଣି ବିମାନକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କି ଆନନ୍ଦ ସେଠି ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭଦ୍ରା ଦୁଇଟି ସେଇ ଚାପ ମାନେ ସେଇ ନୌକାକୁ ହିଁ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମାନ କାଢ଼ିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଏଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ତୁଳସୀ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଲଖେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ସଫା ସେଜ ସୂତା ସେଜ ପାରିଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଦବେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହିଭଳି ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ ରାତିରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କାଳେ ଭୋକ ହେବ ଶୋଷ ହେବ ଏହା ଭାବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଲଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଲେ ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ପୂଜାର ଫଳ ବାରମ୍ବାର ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାହା କେବେ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ
ନାରାୟଣ।